ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ, ప్రజల హక్కులు కాపాడడంలో న్యాయ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. కోర్టులంటే బయటకు కనిపించేది మాత్రమే కాదని లోపల వేరే ప్రపంచం ఉంటుందన్నారు. హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్ వద్ద కొత్తగా నిర్మిస్తున్న హైకోర్టు 2వ జోన్ భవన నిర్మాణ పనులకు సీజేఐ శంకుస్థాపన చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏకే సింగ్ సహా పలువురు న్యాయమూర్తులు, అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్ వద్ద కొత్తగా నిర్మిస్తున్న హైకోర్టు 2వ జోన్ భవన నిర్మాణ పనులకు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శ్రీకారం చుట్టారు. తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏకే సింగ్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పలువురు న్యాయమూర్తులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. తొలుత సీజేఐకి ముఖ్యమంత్రి సహా న్యాయమూర్తులు, అధికారులు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించిన సీజేఐ భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన నమూనాలను పరిశీలించారు. నిర్మాణ వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. వేద పండితుల సమక్షంలో జరిపిన శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొని భూమి పూజ చేశారు. హైకోర్టు కాంప్లెక్స్ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషంగా ఉందని రాష్ట్ర హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ ఏకే సింగ్ అన్నారు. సీజేఐ మార్గదర్శకత్వంలో తాము పనిచేస్తున్నామని వివరించారు. Chief Justice of India, in a recent address, he observed that courts must function like hospitals, places where every individual who enters finds reassurance, confidence and timely care. This powerful analogy reminds us that justice must not only be delivered but also felt, experienced and trusted by every citizen. His Lordship's vision continues to guide and inspire our collective efforts. ఉన్నత న్యాయస్థానం అన్ని వర్గాలకు హైకోర్టు ఆలయం లాంటిదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అధికారంలోకొచ్చాక మొట్టమొదట తీసుకున్న నిర్ణయం హైకోర్టు కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్టు చేపట్టడమని చెప్పుకొచ్చారు. It is a great opportunity for me, maybe a lifetime, that my government could initiate the project to build a new high court complex for Telangana. For a common citizen, the court represents the final door to knock, the last resort. The new high court will become an icon, a functional lifeline for society and democracy. This will be the platform where poor and weak will come and seeking justice. For the next 100 years, the poor, the weak, the voiceless and oppressed will come to this temple for justice. కోర్టు గది వెనుక మరో ప్రపంచం ఉంటుందని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. జడ్జిల నివాస సముదాయాల్లోనూ కార్యకలాపాలు నడుస్తూనే ఉంటాయని చెప్పారు. హైకోర్టు నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని అభినందించారు. It is a matter of fact that when the public sees of a court is the bench, the emblem and the proceedings. That is the visible judiciary. But behind every courtroom, there is a world that keeps it running. Today, as we lay the foundation for that world, I congratulate all those whose efforts have brought us here, especially the state government of Telangana, led by a dynamic chief minister, who has been very, very positive and progressive approach in showing in the construction and development of the judicial infrastructure in the state of Telangana. What brings us here is not merely a ceremony, it is a constitutional duty that this not just as legal requirement but as a solemn commitment by the Republic. The judiciary and the state government have chosen to proceed in parallel and rightly so. The existing High Court building, though historic, and I have an opportunity to see that very historical, very monumental building, no doubt, has fallen short of what this institution needs today. Therefore, creating infrastructure that caters to our requirements for the next, as rightly pointed out by Honorable Chief Minister, for next 100 years is not just a goal, it is a mandate. త్వరితగతిన ప్రజలకు న్యాయం అందించేందుకు తమ ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 60 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో చేపట్టిన ఈ హైకోర్టు పనులను డిసెంబర్ 2027 నాటికల్లా పూర్తి చేస్తామని ఆయన అన్నారు. 2 దశల్లో చేపట్టిన భవన నిర్మాణ పనులకు ప్రణాళిక చేసిన సర్కార్ జోన్ 1లో హైకోర్టు ఆఫీసు భవనాలు, జోన్ 2లో రెసిడెన్షియల్ భవనాల నిర్మాణం చేపడుతోంది.